ठीक आहे. बघा, in last lecture we have seen your adjustment, your action event, and another we have seen that is nothing but your item event class, where your action event class it works or it is generated. Action event class it is generated when you are press a button, then when you click on Yes, sir. menu item, and when you double click on your list item. These are the three actions, right? We generate the your action event. Similarly, item event it is generated when your checkbox is selected, then when your checkbox menu item is selected, and when you click on single click on your list item. At that time your item event is generated. Okay, now next event we are going to see is nothing but adjustment event. Okay, next event we are going to see that is nothing but adjustment event. ठीक है, बघा. Now this your adjustment event it is generated. Okay, adjustment event it is generated when your scroll bar is moved, or whenever you are working on a scroll bar up and down. Okay, or if you are dragging your slider up and down, then and then only your adjustment event is going to be work. There is only one component, that is nothing but scroll bar, which is responsible for generating your adjustment event. ओके, त्यात तुमचा तो स्क्रोल बार AWT चा असू द्या किंवा स्विंग चा जे स्क्रोल बार असू द्या, both the component are responsible for your generating adjustment event. Okay, and totally there are 5 constants available in your adjustment scroll bar. बघा, 5 कॉन्स्टंट्स आहेत, 5 कॉन्स्टंट्स आहेत. ठीक आहे, मग त्यातला पहिला जो आहे दॅट इज नथिंग बट जसं तुमचं ऍक्शन इव्हेंटचे कॉन्स्टंट होते अल्ट मास्क, शिफ्ट मास्क, त्यानंतर कंट्रोल मास्क, मेटा मास्क. ठीक आहे, सिमिलरली युअर adjustment event is having 5 constants. In that, first constant is block decrement. Okay, block decrement. Second, block increment. Then third one is track. Fourth one, unit increment. Okay, and fifth one is unit decrement. These are the 5 constants that are defined by your adjustment event. Okay, first block increment, block decrement, track, unit increment, and unit decrement. Right, now see what is meant by these constant. Okay, suppose this one is your scroll bar. हा काय तुमच्या ठिकाणी स्क्रोल बार आहे. ठीक आहे, दिस इज द स्क्रोल बार आणि ह्याच्यामध्ये तुमचा एक स्लाइडर असतो. हा तुमचा काय या ठिकाणी स्लाइडर, जो तुम्ही थंब म्हणतो त्याला आपण, त्याला काय म्हटलं जातं, थंब. तुम्ही जो खाली वर करता दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्लाइडर किंवा थंब म्हणा. लक्षात राहील. नाउ ब्लॉक डिक्रीमेंट मीन्स व्हाट, दिस इज युअर 0 व्हॅल्यू and this is your maximum value, maybe 200, 300, 500.
इट मे बी एनिथिंग. ठीक आहे. ज्या वेळेस तुम्ही तुमचा माउस ह्या ठिकाणी क्लिक करता बघा, इन बिटवीन युअर स्क्रोल बारची जेवढी साईज आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही क्लिक करत असाल, जर इथं असेल then it is called as a block decrement. ठीक आहे. जर ह्या ठिकाणी करत असाल then it is called as a block increment. ठीक आहे. जर तुम्ही हा स्लाइडर मूव्ह करत असाल, माउसना हा स्लाइडर जर मूव्ह करत असाल, ठीक आहे, then it is called as a track. त्याला काय म्हटलं जातं या ठिकाणी? ट्रॅक. राईट. अँड when you click on this arrow, बघा, ज्यावेळेस तुम्ही वरच्या arrow वरती क्लिक करता, it is called as a unit decrement. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही इथं क्लिक करता, it is called as a unit increment. ठीक आहे. So these are the 5 your constants that are applicable to your adjustment event. ठीक आहे. Now whenever you are doing a block increment or a block decrement, ज्यावेळेस तुम्ही ब्लॉक इन्क्रीमेंट किंवा ब्लॉक डिक्रीमेंट करता, ठीक आहे, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज किती माहिती आहे का? बाय डिफॉल्ट ब्लॉक इन्क्रीमेंट किती असते तुम्हाला सांगितलं होतं मी स्क्रोल बारच्या वेळेस. 10. गुड. ब्लॉक by default increment is 10 and decrement is also 10. दोन्ही वेळेस तुमचं ब्लॉक इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट हे तुमची बाय डिफॉल्ट 10 राहील. अँड युनिट इन्क्रीमेंट, दिस युनिट इन्क्रीमेंट अँड डिक्रीमेंट इज बाय डिफॉल्ट 1. तुमची किती राहणार त्या ठिकाणी? 1 राहणार. ठीक आहे. आता ब्लॉक डिक्रीमेंट मीन्स व्हॉट? समजा तुमचं नोटपॅड आहे, ठीक आहे, नोटपॅड वरती तुम्हाला पहिल्यांदा 10 लाईन दिसते. पहिल्यांदा किती लाईन दिसते तुम्हाला? 10 दिसतील, 20 दिसतील. लक्षात राहील. जर तुम्ही ह्या ठिकाणी क्लिक करत असाल तर तुम्हाला पुढच्या डायरेक्ट 10 लाईन दिसणार. म्हणजे 20 चं परत 30 वरती जाणार डायरेक्ट. 20 चं किती वरती जाईल? तुमचं 30 वरती जाईल. ठीक आहे. म्हणजे किती लाईन्स पुढच्या तुम्हाला व्ह्यू करायचे हे कोण ठरवतं? तुमचं त्या ठिकाणी ब्लॉक इन्क्रीमेंट किंवा ब्लॉक डिक्रीमेंट. आणि युनिट इन्क्रीमेंट मीन्स व्हॉट? पुढची फक्त एक लाईन तुम्हाला दिसेल. नेक्स्ट फक्त किती लाईन दिसणार तुम्हाला त्या ठिकाणी? एक लाईन त्या ठिकाणी दिसेल. लक्षात राहील. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक इन्क्रीमेंट और युनिट इन्क्रीमेंट. ब्लॉक म्हणजे पर्टिक्युलर ब्लॉक न तुमचा स्क्रोल बारची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केली जाईल. पहिले 20 असतील तर पुढचं तुम्हाला 30 म्हणजे 10 लाईन्स तुम्हाला विजिबल केल्या जातील. ठीक आहे. म्हणजे तुमच्या स्क्रोल बारची व्हॅल्यू ही कितीने वाढते त्या ठिकाणी? 10 ने वाढते. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा तुमचा ट्रॅक 50 ला आहे. ठीक आहे. जर तुम्ही ब्लॉक इन्क्रीमेंट करत असाल तर हा तुमचा स्क्रोल बार हा डायरेक्ट 60 ला जातो. डायरेक्ट कितीला जातो तुमचा? तो 60 ला जातो. ठीक आहे. आणि ते जर युनिट इन्क्रीमेंट असेल तर 50 तो कुठे जाणार त्या ठिकाणी? 51 ला जाईल. लक्षात राहील. ब्लॉक इन्क्रीमेंट आणि ब्लॉक डिक्रीमेंट म्हणजे काय? राईट. व्हॅल्यू ब्लॉक ने इन्क्रीमेंट होते अँड दिस व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट जे तुमचं 10 आहे दिस मे बी चेंज ऍज अ 20, 25, 50. तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या ह्यानं व्हॅल्यू तुमच्या इन्क्रीमेंट करू शकता. मीन्स यू कॅन चेंज युअर ब्लॉक इन्क्रीमेंट अँड ब्लॉक डिक्रीमेंट. तुम्ही दोन्हीही गोष्टी चेंज करू शकता. ब्लॉक इन्क्रीमेंट किती ठेवायचा, ब्लॉक डिक्रीमेंट किती ठेवायचा. लक्षात राहील. ठीक आहे. युनिट इन्क्रीमेंट तुम्हाला किती ठेवायचा, युनिट डिक्रीमेंट किती ठेवायचा आहे, दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड. हे सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी डिसाइड करू शकता. लक्षात राहील. सो whenever you are doing operations on your scroll bar, ज्यावेळेस तुम्ही स्क्रोल बार वरती ऑपरेशन्स करता, it is handled by the class event class, that is nothing but your adjustment event class with the help of a listener. बघा त्या ठिकाणी तुमचा ऍडजस्टमेंट लिस्नर यूज केला जातो. ऍडजस्टमेंट लिस्नर. ठीक आहे. and the method which is used for handling that event, that is nothing but adjustment value change. ठीक आहे.
राईट. स्क्रोल बार वरती जर तुम्हाला इव्हेंट ऑकर करायचा असेल, राईट, यू हॅव टू इम्प्लिमेंट द ऍडजस्टमेंट लिस्नर. ठीक आहे. दॅट स्क्रोल बार विच जनरेट दॅट इव्हेंट ऑब्जेक्ट. बघा, स्क्रोल बार मूव्ह केल्यानंतर जो ऑब्जेक्ट तयार होणार आहे, इव्हेंट ऑब्जेक्ट, राईट, दॅट इज हँडल्ड बाय युअर ऍडजस्टमेंट इव्हेंट क्लास. त्या ठिकाणी क्लास कुठला असणार तुमचा? ऍडजस्टमेंट इव्हेंट असेल. लक्षात राहील. अँड द मेथड फॉर हँडलिंग दॅट इव्हेंट इट इज कॉल्ड एज अ ऍडजस्टमेंट व्हॅल्यू चेंज. थोडक्यात हे ज्यावेळेस तुमचं मूव्ह होणार आहे, स्लाइडर तुमचा ज्यावेळेस मूव्ह होतो, मीन्स इट्स व्हॅल्यू इज चेंज. तुमची व्हॅल्यू काय त्या ठिकाणी चेंज होते. लक्षात राहील. सिमिलरली जसं तुमचं चेकबॉक्स मध्ये होतं, चेकबॉक्सची स्टेट चेंज होत होते, त्यामुळे आपण काय म्हणलं तिथं? आयटम स्टेट चेंज. ठीक आहे. या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू चेंज होते, सो इट इज कॉल्ड एज अ ऍडजस्टमेंट व्हॅल्यू चेंज. लक्षात राहील. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल, हाऊ टू डू दिस. कसं केलं जातं बघा. राईट. बघा, हा तुमचा कालचा प्रोग्राम होता, आयटम लिस्नर. दॅट इज नथिंग बट वी आर हँडलिंग द चेकबॉक्स. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ टू हँडल द युअर स्क्रोल बार इव्हेंट. import java.awt.star, import java.awt.event.star. ठीक है. क्लास adjustment event demo, extends frame, implements. कुठला लिस्नर आहे तुमचा? ऍडजस्टमेंट लिस्नर. ठीक है. चेक करा. फर्स्ट क्रिएट अ फ्रेम, सेट टाइटल, then set size, then set visible. ठीक है. So here we have created the frame. आपण काय तयार केली या ठिकाणी? फ्रेम तयार केली. राइट. नाउ क्रिएट युअर स्क्रोल बार. बघा, स्क्रोल बार yes is equal to new scroll bar. ठीक है. बाय डिफॉल्ट स्क्रोल बार की रोटेशन क्या करें? By default orientation for scroll bar horizontal. Horizontal. horizontal or vertical? Vertical. Vertical. By default orientation for your scroll bar is the vertical orientation. ठीक है. Yes dot set bounds. ठीक है. Add yes. आता scroll bar add केला. Now if you want to handle the event on your scroll bar, first register that event. Yes dot add adjustment listener. ठीक है. And the method which is used to handle this event, that is nothing but public void adjustment value change. ठीक है. And event is the adjustment event.
ठीक आहे. कुठला इव्हेंट असणार आहे तुमचा ऍडजस्टमेंट इव्हेंट, राईट. आणि तो कशावरती वापर होणार आहे तुमच्या स्क्रोल बार वरती वापर होणार आहे. ठीक आहे. त्यामुळे स्क्रोल बारला आपण लिस्नर कुठला रजिस्टर केला या ठिकाणी ऍडजस्टमेंट लिस्नर त्या ठिकाणी रजिस्टर केला. ठीक आहे. एक लेबल ऍड करूया आपण जेणेकरून तुम्हाला त्याचे व्हॅल्यू चेक करता येईल. स्क्रोल बार यस, लेबल एल. L is equal to new label L dot set bounds add L. ठीक आहे. बघा here L dot set text, तुम्ही या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू प्रिंट करू शकता. S dot get value. Okay, this will return the current value of your scroll bar. तुमच्या scroll bar ची current value तुम्हाला रिटर्न करून दाखवली जाईल. ठीक आहे. चेक करा बघा Java C adjustment event demo. ओके. बघा आता हा तुमचा स्क्रोल बार आहे. ठीक आहे. आता मी या ठिकाणी क्लिक करतो. एक्स वाढवायचा आपल्याला 40. ठीक आहे. बघा ते तुम्हाला 1 दाखवलं का, म्हणजे ज्यावेळेस ह्या arrow वरती क्लिक करताय प्रत्येक वेळेस व्हॅल्यू तुमची किती वाढते त्या ठिकाणी 1 न वाढते. ठीक आहे. बघा दिसतंय का सगळ्यांना? येस येस सर. ठीक आहे. हे झालं तुमचं युनिट इन्क्रीमेंट. तसं तुम्ही वरच्या arrowला क्लिक केला तर 1 ने व्हॅल्यू कमी होते. दॅट इज कॉल्ड एज अ युनिट डिक्रीमेंट. ठीक आहे. जर तुम्ही ह्याला धरून मूव्ह करत असाल दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रॅक. त्याला काय म्हणलं जातं तुमचं ट्रॅक म्हणलं जाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे. अँड व्हेन यू क्लिक इन बिटवीन, बघा आता 45 आहे. जर तुम्ही ब्लॉक इन्क्रीमेंट करत असाल तर 45 किती झाली डायरेक्ट तुमची व्हॅल्यू 55. ठीक आहे. आणि डिक्रीमेंट करत असाल तर 10 ने व्हॅल्यू तुमच्या काय होती या ठिकाणी कमी होती. लक्षात राहील. ठीक आहे. मग हे तुमचं ब्लॉक इन्क्रीमेंट, हे तुमचं ब्लॉक डिक्रीमेंट, राईट. हे तुमचं युनिट इन्क्रीमेंट, हे तुमचं युनिट डिक्रीमेंट, आणि हा काय तुमचा या ठिकाणी झाला ट्रॅक. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रॅक, राईट. आता तुम्हाला जर ब्लॉक इन्क्रीमेंट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक इन्क्रीमेंट किती बघितलं आपण या ठिकाणी इट इज अ 10. म्हणजे प्रत्येक वेळेस तुमची व्हॅल्यू किती वाढते 10 ने वाढते आणि 10 ने कमी होते. ते जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल then you can do this s dot set block increment and give value. समजा 10 च्या ऐवजी मला 20 ने इन्क्रीमेंट करायचे. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल आता पहिल्यांदा युनिट इन्क्रीमेंट तुमचं 5 पर्यंत आलं. ठीक आहे. आता मी इन बिटवीन क्लिक करतो. 5 चे किती झाले व्हॅल्यू तुमची त्या ठिकाणी 25 झाले. आता परत क्लिक केला तर 25 ची 45 होईल. परत क्लिक केला 45 ची 65 होईल. ठीक आहे. नाउ व्हॉट अबाउट ब्लॉक डिक्रीमेंट? सेम. ठीक आहे. म्हणजे इन्क्रीमेंट आणि डिक्रीमेंट तुमचं जे आहे ते तुमचं 20 ला सेट केलं, राईट. म्हणजे प्रत्येक वेळेस व्हॅल्यू तुमची कितीने चेंज होणार या ठिकाणी
20 ने तुमची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी चेंज केली जाईल. सो इन दिस वे यू कॅन चेंज युअर स्क्रोल बार ब्लॉक इन्क्रीमेंट अँड ब्लॉक डिक्रीमेंट ऑल्सो. सिमिलरली युनिट इन्क्रीमेंट युनिट डिक्रीमेंट होते का चेक करा. येस डॉट सेट युनिट इन्क्रीमेंट समजा मी या ठिकाणी 3 ने केलं. ठीक आहे राइट चेक करा. आता ब्लॉक करत असाल तर 20 न वाढेल आणि युनिट युनिट म्हणजे एक तर वरचा एरो किंवा खालचा एरो त्याच्यावरती क्लिक करायचं तुम्हाला. बघा 20 चं 23 झालं, 23 चं 26, 29, 32 म्हणजे युनिट इन्क्रीमेंटला सुद्धा तुमची व्हॅल्यू 3 न वाढते आणि 3 न तुमची व्हॅल्यू
ठीक आहे, कुठपर्यंत झालं होतं, थोडा नेटवर्क प्रॉब्लेम होता. प्रोग्राम समजलाय का सगळ्यांना? Yes, sir. ठीक आहे. So in this way your adjustment event which is generated by your scroll bar, हा काय असेल तुमचा स्क्रोल बार ने जनरेट केलेला इव्हेंट राहील. ठीक आहे, that is your adjustment event. Right now next event now next event, that is a text event. This event is generated when you are using the text component. This event is generated on text component. Okay, now how many text components are there? How many text components are there available? Two text component. पहिला आहे तुमचा तो टेक्स्ट फील्ड, ठीक आहे, and सेकंड आहे तुमचा तो टेक्स्ट एरिया. ठीक आहे, हे झाले तुमचे AWT चे कंपोनेंट. हे कुठले झाले तुमचे AWT. सिमिलरली इन युअर स्विंग देयर आर 3 टेक्स्ट कंपोनेंट. स्विंग मध्ये तुमच्याकडे 3 टेक्स्ट कंपोनेंट आहेत. ठीक आहे, त्यातला पहिला कंपोनेंट आहे तुमचा जे टेक्स्ट फील्ड. ठीक आहे, सेकंड आहे तुमचा जे टेक्स्ट एरिया. ठीक आहे, and what is the third component, text component in your string? J string. Text password field. J password field. Good. Okay, so all these components are responsible for generating your text event. हे सगळे components जे आहेत तुमचे, all these components are responsible for your generating the text event. Right, means whenever you are entering a text into your text field or text area, ज्यावेळेस तुम्ही एखादं टेक्स्ट त्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये ऍड करता किंवा डिलीट करता, बघा, ज्यावेळेस एखादी गोष्ट ऍड करता किंवा डिलीट करता टेक्स्ट फील्ड मध्ये, मीन्स व्हॉट, ऍट दॅट टाइम द इव्हेंट ऑकर्ड, दॅट इव्हेंट इज कॉल्ड ॲज युअर टेक्स्ट इव्हेंट. त्या इव्हेंटला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी, टेक्स्ट इव्हेंट. अँड इट इज हँडल्ड बाय द लिस्नर, दॅट इज अ टेक्स्ट लिस्नर. कुठला इंटरफेस यूज केला जाईल? द इंटरफेस which is used to handle your text event, that is a text listener, and with the help of a method that is nothing but text value change. Okay, the method which is used for handling the text event, that is nothing but text value change. Means what, तुमच्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये किंवा टेक्स्ट एरिया मध्ये किंवा पासवर्ड फील्ड मध्ये ज्यावेळेस तुमची व्हॅल्यू चेंज होईल. आता व्हॅल्यू चेंज होईल म्हणजे काय, आयदर यू आर इन्सर्टिंग टेक्स्ट इनटू युअर टेक्स्ट फील्ड और यू आर रिमूव्हिंग टेक्स्ट फ्रॉम युअर टेक्स्ट फील्ड. लक्षात राहील, ऍड करत असाल किंवा रिमूव्ह करत असाल, ऍट दॅट टाइम द इव्हेंट ऑकर्ड, दॅट इव्हेंट इज कॉल्ड एज युअर टेक्स्ट इव्हेंट. त्या इव्हेंटला काय म्हणलं जाईल, टेक्स्ट इव्हेंट. अँड it is handled by your interface. That interface is nothing but your text listener interface with the help of a method. That method is your text value change. लक्षात राहील. ठीक आहे, बघा, फॉर एक्झाम्पल how your text event is get occurred on your text field.
स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. बघा क्लास टेक्स्ट इव्हेंट डेमो extends frame implements text listener. ठीक है? Create a frame first. Okay, make a call public static void main string arguments. ठीक है? So here we have created the frame. आपण काय तयार केले या ठिकाणी? फ्रेम तयार केली. Right? Now create a text field. Text field T. T is equal to new text field, right? Then T dot set bounds, add T. ठीक आहे? आता हे टेक्स्ट फील्ड ऍड केली तर टेक्स्ट फील्ड वरती इव्हेंट कधी ऑफर होणार आहे? ज्यावेळेस तुम्ही त्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू तुम्ही एंटर करणार आहे. ठीक आहे? दॅट इव्हेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट. टी डॉट ऍड टेक्स्ट लिस्नर. ठीक आहे? and this event is handled by the method. That method is public void text value chain. ठीक आहे? मेथड लक्षात राहू द्या. ऍक्शन इव्हेंटची कुठली आहे, आयटम इव्हेंटची कुठली आहे, त्यानंतर तुमच्या ऍडजस्टमेंट इव्हेंट साठी कुठले, टेक्स्ट इव्हेंट साठी कुठली मेथड हँडल करायची, त्या मेथड सगळ्यांनी लक्षात ठेवायच्या. ठीक आहे? टू हँडल द टेक्स्ट इव्हेंट वी आर गोइंग टू यूज द मेथड दॅट इज अ टेक्स्ट व्हॅल्यू चेन. ठीक आहे? या ठिकाणी बघा हाऊ युअर व्हॅल्यू और हाऊ युअर इव्हेंट गेट्स ऑकर्ड. ठीक आहे? हियर set title T dot get text. ठीक आहे? बघा टेक्स्ट इव्हेंट डेमो. ठीक आहे? आता ही टेक्स्ट फील्ड आहे. ज्यावेळेस मी टेक्स्ट फील्ड मध्ये व्हॅल्यू टाकतो बघा आता वरती तुमचं टायटल जे आहे स्ट्रिंग टायटल. ठीक आहे? जसं तुम्ही एंटर करताय OLYTECH स्पेस PANDHARPUR. ठीक आहे? जसं तुम्ही टेक्स्ट फील्ड मध्ये व्हॅल्यू टाकताय त्या पद्धतीने तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमचं टायटल फ्रेमचं टायटल तुम्हाला चेंज होताना दिसेल. दिसतंय का वरती बघा? समजा मी काढून टाकले की तुम्हाला ब्लँक दिसेल. ठीक आहे? परत इथे टाकत असाल परत चेक करा. पॉलिटेक डिप्लोमा लक्षात राहील. ठीक आहे? समजले का?
Yes, sir. राईट. मग आता हे टेक्स्ट व्हॅल्यू चेंज झाल्यानंतर तुमचा इव्हेंट ऑफर होतोय. ठीक आहे. आता अनदर एक्झाम्पल समजा T1 T2 आणि T3 10 टेक्स्ट फील्ड आहे तुमच्याकडे. ठीक आहे. T1 add T1, T2 add T2, then T3 add T3. ठीक आहे. 3 टेक्स्ट फील्ड आहे. आता बघा here number 1 is equal to integer dot pass int T1 dot get text. T2 dot get text. ठीक है. Integer and p is equal to n1 plus n2. ठीक है. आणि खाली आपण सेट करतोय T3 dot set text n3. ठीक आहे. राईट. म्हणजे दोन टेक्स्ट फील्डचे ऍडिशन आपण तिसऱ्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये त्या ठिकाणी ऍड करतोय. राईट. चेक करा. बघा आता 3 टेक्स्ट फील्ड आहे. समजा मी इथं 12 देतोय. राईट. त्यानंतर या ठिकाणी पण काहीतरी व्हॅल्यू देतोय. बघा आता या ठिकाणी मी टाकतो व्हॅल्यू 21. ठीक आहे. त्यानंतर एखादा नंबर अजून ऍड करतोय. खाली ऍडिशन तुमची ऑटोमॅटिक ऍड होत जाते. दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. ठीक आहे. इन दिस वे you can change your text, and while your text is changed into the text field, your text event get offer. तुमचा इव्हेंट कुठला ऑफर होईल त्या ठिकाणी? टेक्स्ट इव्हेंट ऑफर होईल. ठीक आहे. लक्षात राहील. मग टेक्स्ट इव्हेंट हँडल करण्यासाठी पहिल्यांदा रजिस्टर ऍड टेक्स्ट लिस्नर, त्यानंतर मेथड कुठली वापरायची तुम्हाला? टेक्स्ट व्हॅल्यू चेंज. अँड whatever object is created by your event, it is handled by your text event class. तो कोण हँडल करेल? तुमच्या त्या ठिकाणी टेक्स्ट इव्हेंट हँडल करेल. लक्षात राहील. अँड दिस इव्हेंट टेक्स्ट इव्हेंट इज ओनली ऑकर्ड. टेक्स्ट इव्हेंट फक्त कशावरती ऑकर होईल? तुमच्या एकतर टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, और जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट एरिया अँड जे पासवर्ड फील्ड. हे तुमचे 5 कॉम्पोनंट आहेत. त्यातले 2 कॉम्पोनंट हे तुमचे AWT चे आहेत आणि राहिलेले 3 कॉम्पोनंट हे तुमचे स्विंगचे आहेत. लक्षात राहील. त्यापैकी कुठल्याही याच्यावरती तुम्ही टेक्स्ट इव्हेंट ऑकर करू शकता. ओके. नाउ these are the 4 इव्हेंट्स. पहिला कुठला? तुमचा ऍक्शन इव्हेंट, त्यानंतर तुमचा आयटम इव्हेंट, त्यानंतर तुमचा
ऍडजस्टमेंट इव्हेंट आणि आता तुमचा होता तो टेक्स्ट इव्हेंट. दिस ऑल आर दी रिलेटेड टू युअर कॉम्पोनंट. हे तुमच्या कॉम्पोनंटशी रिलेटेड इव्हेंट होते. लक्षात राहील. तुमचा आता लेबल तर तुमचं काय या ठिकाणी इट इज अ पॅसिव्ह कॉम्पोनंट, सो इट डज नॉट जनरेट एनी इव्हेंट. दुसरा होता तुमचा बटन ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करतोय. ठीक आहे. चॉईस असेल, चॉईस इट विल जनरेट युअर आयटम इव्हेंट. लिस्ट मध्ये सुद्धा आयटम इव्हेंट किंवा ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होतो. रेडिओ बटन असेल तर आयटम इव्हेंट जनरेट होईल. चेकबॉक्स आयटम इव्हेंट जनरेट करतो. स्क्रोल बार ऍडजस्टमेंट इव्हेंट आणि तुमचे टेक्स्ट कॉम्पोनंट जे आहेत ते तुमचं टेक्स्ट इव्हेंट जनरेट करतील. ठीक आहे. नाव अनदर टाइप ऑफ इव्हेंट which are not generated by any component. बघा आता कुठल्याही कॉम्पोनंट जनरेट होत नाही, but they are generated by your hardware. They are generated by your hardware, and in that first component or first event is your mouse event. ठीक आहे. पहिला इव्हेंट कुठला तुमचा या ठिकाणी माउस इव्हेंट which is generated by your mouse. which is generated by your mouse. या ठिकाणी माउस वरती कुठले कुठले इव्हेंट ऑफर होतात. ठीक आहे. आता माउस इव्हेंट दिस इज हँडल्ड बाय 2 लिसनर्स. या ठिकाणी माउस इव्हेंट सुद्धा 2 लिसनरने हँडल केला जातो. अकॉर्डिंग टू द माउस मुवमेंट. तुमच्या माउसची मुवमेंट कशी आहे त्याच्यानुसार त्याचे त्या ठिकाणी 2 लिसनर मध्ये 2 माउस इव्हेंट तुमचा डिवाइड केलेला आहे. ठीक आहे. त्यातला पहिला लिसनर आहे दॅट इज अ माउस लिसनर. ठीक आहे. अँड सेकंड लिसनर इज माउस मोशन लिसनर. ठीक आहे. हे 2 टाइपचे तुमचे लिसनर आहेत which will handle your mouse event. ठीक आहे. मग आता त्यातला माउस लिसनर जो आहे this will handle the mouse entered. ठीक आहे. म्हणजे माउस तुमच्या फ्रेम मध्ये एंटर झाला. बघा आता समजा हा तुमची फ्रेम आहे आणि हा तुमचा माउसचा कर्सर या ठिकाणी आहे. ठीक आहे. माउसचा कर्सर तुमचा या ठिकाणी आहे. ज्यावेळेस हा कर्सर तुमच्या फ्रेम मध्ये जातो then it is called as a mouse entered. त्याला काय म्हणलं जातं त्या ठिकाणी माउस तुमच्या फ्रेम मध्ये एंटर झाला and it generate the event. आणि तो इव्हेंट कुठला असणार आहे तुमच्या या ठिकाणी माउस इव्हेंट असेल. ठीक आहे. सेम ज्यावेळेस माउस फ्रेम मधून बाहेर पडतो माउस एक्झिटेड. म्हणजे काय फ्रेम मधून तुमचा माउस तुम्ही बाहेर आणला then it is called as a mouse exited. ठीक आहे. then third one is your mouse press. आता माउस प्रेसर कधी होतं ज्यावेळेस तुम्ही माउसचं क्लिक करता. ठीक आहे. क्लिक करता म्हणजे काय तुम्ही त्या ठिकाणी माउसचं बटन प्रेस करता. माउसचं बटन काय करता तुम्ही त्या ठिकाणी प्रेस करता. दॅट इज गिवन बाय युअर माउस प्रेस. ठीक आहे. त्यानंतर फोर्थ आहे माउस रिलीज. क्लिक करून सोडणे. क्लिक करून सोडणे दॅट इज कॉल्ड एज रिलीज. क्लिक केलेलं बटन तुम्ही ज्यावेळेस रिमूव्ह करता ज्यावेळेस तुमचं बोट फिंगर तुम्ही रिमूव्ह करता त्यावेळेस माउस काय होतो तुमच्या या ठिकाणी रिलीज होतो. आणि ज्यावेळेस प्रेस करून रिलीज करता त्या ऍक्शनला काय म्हणलं जातं रे. माउस क्लिक करून रिमूव्ह करताय त्या ऍक्शनला काय म्हणलं जातं क्लिक. क्लिक. सो नेक्स्ट वन इज अ माउस क्लिक. माउस क्लिक. ठीक आहे. सो ऑल दीज इव्हेंट हे सगळ्या तुमच्या ऍक्शन्स आहेत ज्यावेळेस तुम्ही माउस फ्रेम मध्ये नेता क्लिक करता आणि फ्रेम मधून बाहेर काढता. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड एज अ माउस लिसनर. ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत हा कोण हँडल करेल तुमच्या या ठिकाणी माउस लिसनर हँडल करेल. ठीक आहे. अँड माउस मोशन लिसनर दिस विल हँडल द मूवमेंट ऑफ माउस. दॅट इज नथिंग बट माउस मूव.
कुठला असणार आहे तुमचा माऊस मूव्ह करताय, तुम्ही फ्रेम मध्ये माऊस मूव्ह करताय. अँड सेकंड आहे तुमचं माऊस ड्रॅग. माऊस ड्रॅग. ड्रॅग कधी म्हणतो आपण? माऊस ड्रॅग कधी म्हणतो? सर माऊसनं आपण एखाद्या गोष्टी सिलेक्ट करतो तेव्हा. माऊसने एखादी गोष्ट सिलेक्ट करतो तेव्हा. बरं, अजून कोण दुसरं? बघा, मुवमेंट ऑफ माऊस. ज्यावेळेस तुम्ही माऊस फक्त मूव्ह करताय दॅट इज कॉल्ड एज अ मुवमेंट. बट वेन इट इज कॉल्ड एज अ ड्रॅग, ज्यावेळेस तुम्ही माऊसचं क्लिक प्रेस करून ठेवता आणि मूव्ह करता, ठीक आहे, माऊसचं बटन तुम्ही प्रेस करून ठेवता आणि मूव्ह करता, त्यावेळेस त्याला काय म्हणलं जातं? ड्रॅग. ठीक आहे. आणि माऊस विदाउट क्लिक करता ज्यावेळेस तुम्ही मूव्ह करता, इट इज कॉल्ड एज मूव्ह. बघा, दोन्हीमध्ये फरक आहे. सिंगल फक्त माऊस तुम्ही मूव्ह करत असाल देन इट इज कॉल्ड एज अ माऊस मूव्ह, आणि क्लिक करून जर मूव्ह करत असाल देन इट इज कॉल्ड एज अ ड्रॅग. त्याला काय म्हणलं जातं? त्या ठिकाणी ड्रॅगड म्हणलं जातं. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल, सगळ्यांनी पेंट वापरला असेल, बरोबर का? सगळ्यांनी पेंट वापरलंय, येस सर. राईट? पेंट मध्ये तुम्ही फक्त माऊस मूव्ह करा, काय ड्रॉ होणार आहे का तिथं? तुमचं No, काय sir. ड्रॉ होईल का तिथं? काही ड्रॉ होणार नाही. पण ज्यावेळेस तुम्ही क्लिक करून मूव्ह करता त्यावेळेस तुम्हाला जसं तुम्ही मूव्ह करताय त्यानुसार तुम्हाला तिथं ड्रॉइंग काढलं जाईल. ठीक आहे. मग फक्त मुवमेंट आणि ड्रॅगिंग ह्याच्यामध्ये थोडा डिफरन्स आहे. विदाउट क्लिक करता जर मूव्ह करत असाल देन इट इज कॉल्ड एज अ माऊस मूव्ह, आणि क्लिक करून जर मूव्ह करत असाल देन इट इज कॉल्ड एज अ माऊस ड्रॅग. लक्षात राहील? ठीक आहे. सो इन दिस वे युअर माऊस इव्हेंट इट इज हँडल्ड बाय टू लिस्नर्स. पहिला आहे तुमचा माऊस लिस्नर आणि सेकंड आहे तुमचा तो माऊस मोशन लिस्नर. आणि किती टाइपच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत तुमच्या माऊस इव्हेंट मध्ये? देर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. टोटल किती टाइपच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत? 7 टाइपच्या. पहिल्या आहे या 5 ह्या माऊस मोशन लिस्नरच्या, माऊस लिस्नरच्या अंडर आहेत, आणि राहिलेल्या 2 ऍक्टिव्हिटी हे कशाच्या अंडर आहेत? तुमच्या माऊस मोशन लिस्नर. ठीक आहे. लक्षात राहील? मग कुठला तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी हँडल करायची आहे, कुठली ऍक्टिव्हिटी हँडल करायची आहे, त्याच्यानुसार तो लिस्नर तुमचा काय करायचा? इम्प्लिमेंट करायचा. ठीक आहे. दोन्ही हँडल करायचे, दोन्हीही इंटरफेस तुम्ही एका वेळेला इम्प्लिमेंट करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. बिकॉज वी कॅन इम्प्लिमेंट मोर दॅन 1 इंटरफेसेस बट वी कॅन नॉट एक्सटेंड मोर दॅन 1 क्लास. ठीक आहे. इंटरफेसेस तुम्ही पाहिजे तेवढे इम्प्लिमेंट करू शकता, क्लास फक्त एकच एक्सटेंड होईल. त्यानुसार तुम्हाला माऊस इव्हेंट हँडल करायचा आहे, दोन्हीही लिस्नर तुम्ही त्या ठिकाणी हँडल करू शकता किंवा ऍड करू शकता. लक्षात राहील? ठीक आहे. अँड दीज ऑल आर दी मेथड्स ऑफ युअर लिस्नर. या तुमच्या लिस्नरचे काय राहतील? मेथड. जर तुम्ही माऊस लिस्नर वापरत असाल तर ह्या मेथड्स तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचे, आणि माऊस मोशन लिस्नर वापरत असाल तर ह्या 2 मेथड तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचे. ठीक आहे. अँड वन मोर थिंग, whenever you are implementing interface, ज्यावेळेस एखादा इंटरफेस इम्प्लिमेंट करतो आपण, ठीक आहे, व्हॉट इज द ड्रॉबॅक ऑफ इंटरफेस? इंटरफेसचा ड्रॉबॅक माहिती आहे का? तुम्हाला काय करावं लागतं? एखादा लिस्नर किंवा एखादा इंटरफेस तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचा आहे. ठीक आहे. व्हॉट विल बी द ड्रॉबॅक ऑफ युअर इंटरफेस व्हाईल इम्प्लिमेंटिंग दॅट इंटरफेस? आठवतंय का? बघा, इंटरफेस आपण बघितला होता. हॅलो सर. हा, बोला. सर त्यातली मेथड आपल्याला डिफाईन करावी लागतेच. मेथड तर डिफाईन करायचीच आहे. ठीक आहे. या सगळ्या मेथड आपल्याला डिफाईन करायचे. ठीक आहे. एकच ड्रॉबॅक आहे, इज दॅट यू हॅव टू इम्प्लिमेंट ऑल दी मेथड्स ऑफ युअर इंटरफेस. म्हणजे फक्त तुम्हाला क्लिकच द्यायचं आहे तर तुम्ही फक्त क्लिकड देऊ शकत नाही, तुम्हाला ह्या राहिलेल्या मेथड सुद्धा इम्प्लिमेंट कराव्या लागतात. ठीक आहे. ऍक्शन लिस्नर मध्ये एकच मेथड होती, ऍक्शन परफॉर्म. आयटम लिस्नर मध्ये एकच मेथड होती, आयटम स्टेट चेंज. ठीक आहे. पण ह्या ठिकाणी तुमच्याकडे 5 मेथड आहेत.
तर ह्या पाचच्या पाचही मेथड तुम्हाला ह्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करावे लागतात. ठीक आहे. दॅट इज द मेन ड्रॉबॅक ऑफ युअर इंटरफेस. मीन्स इफ यू आर इम्प्लिमेंटिंग एनी इंटरफेस, ऑल द मेथड्स ऑफ इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लिमेंटेड. त्या इंटरफेसच्या सगळ्या मेथड तुमच्या इम्प्लिमेंट झाल्या पाहिजेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ इट इज डन. माउस लिस्नर बघूया आपण. नेक्स्ट लेक्चरला माउस मोशन लिस्नर बघूया. ठीक आहे. बघा आता इथं माउस इव्हेंट डेमो. ठीक आहे. इम्प्लिमेंट्स माउस लिस्नर. राईट. स्क्रीन नाही प्रेझेंट. सॉरी एक मिनिट. दिसते आता. येस. बघा आता इथं माउस इव्हेंट डेमो क्लास घेतला आपण, which extends the frame and then implements mouse listener. आता ह्या ठिकाणी आपण इव्हेंट कशावरती जनरेट करतो रे? इव्हेंट कशावरती जनरेट करतो आपण? वी आर जनरेटिंग इव्हेंट्स ऑन युअर माउस. ठीक आहे. मग कुठल्या कंपोनेंटची गरज आहे का इथं? नो सर. काय गरज नाहीये. ठीक आहे. मीन्स देयर इज नो नीड टू ऍड एनी कंपोनेंट. कुठलाही कंपोनेंट ऍड करायची गरज त्या ठिकाणी नाही. ठीक आहे. डायरेक्ट तुमचा माउस इव्हेंट किंवा माउस लिस्नर ऍड करा. बघा डायरेक्ट लिहायचं ऍड माउस लिस्नर इन ब्रॅकेट दिस. ठीक आहे. आता माउस लिस्नर कुठल्या कुठल्या गोष्टी ऍक्टिव्हिटी हँडल करणार आहे? माउस एंटर्ड आहे, माउस एक्झिटेड, माउस प्रेस, माउस रिलीज आणि सगळ्यात शेवटी माउस क्लिक. ठीक आहे. समजा चुकून तुम्ही एखादी फक्त एकच मेथड लिहिली, पब्लिक वाईड माउस प्रेस. ठीक आहे. माउस इव्हेंट यमी. ठीक आहे. इथं आपण मेसेज दिला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. काय म्हणूया? माउस प्रेस. ठीक आहे. बघा एकच मेथड दिली तर तुम्हाला काय एरर देत होतं? माउस इव्हेंट डेमो. काय दिली त्याने बघा. माउस इव्हेंट डेमो is not abstract, does not override abstract method mouse exited. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला माउस एक्झिटेड, माउस प्रेस, त्यानंतर माउस रिलीज, माउस क्लिक, ऑल द मेथड मस्ट बी इम्प्लिमेंटेड. तुमच्या सगळ्या मेथड काय झाल्या पाहिजे त्या ठिकाणी? इम्प्लिमेंट झाल्या पाहिजे. ठीक आहे. चेक करा. बघा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. आता पहिली माउस प्रेस झाली, माउस रिलीज करतो. ठीक आहे. माउस रिलीज, त्यानंतर माउस क्लिक. ठीक आहे. माउस क्लिक, त्यानंतर माउस एंटर्ड. माउस एंटर्ड आणि सगळ्यात शेवटी कुठली मेथड आहे तुमची? माउस एक्झिटेड. हिअर माउस एक्झिटेड. ठीक आहे.
आता चेक करा एरर देते का. एक्झिटेड EXITED. ठीक आहे आलं. ह्याचा ड्रॉबॅक काय, whenever you are implementing any interface you have to implement all the methods of your interface. त्या लिस्नरच्या सगळ्या मेथड तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. ठीक आहे बघा आता फ्रेम आली का फ्रेम. ठीक आहे आता फ्रेम च्या बाहेर आपण आहे. ठीक आहे बघा सध्या कर्सर कुठे आहे तुमचा, कमांड प्रॉम्प्ट वरती आहे. दिसतंय का हा कर्सर आहे. ज्यावेळेस तुम्ही एंटर करता बघा माऊस एंटर्ड म्हणून मेसेज दिला आणि ज्यावेळेस तुम्ही बाहेर आणता माऊस एक्झिटेड म्हणून मेसेज दिला. ठीक आहे आणि ज्यावेळेस तुम्ही क्लिक करता, आता क्लिकच्या वेळेस तुम्हाला काय काय झालं रे, क्लिक करता म्हणजे काय झालं, माऊस प्रेस झाला, माऊस रिलीज झाला आणि त्या दोघांची ऍक्शन म्हणजेच काय झाला, तुमचा माऊस क्लिक झाला. म्हणजे एका वेळेला तुमच्या 3 मेथड त्या ठिकाणी कॉल होतील. लक्षात राहील. ठीक आहे बघा जसं जसं क्लिक करताय तुमच्या 3 मेथड कॉल होतील, प्रेस रिलीज आणि क्लिक. बाहेर आणला तर माऊस एक्झिटेड, आतमध्ये नेला तर माऊस एंटर्ड. लक्षात राहील. ठीक आहे अँड देयर आर सम मेथड्स रिलेटेड टू युअर माऊस इव्हेंट. हे तुम्हाला माऊस इव्हेंटच्या पण काही मेथड्स आहेत. ठीक आहे त्यातलं तुमचा एक आहे पॉइंट. इथं तुम्ही म्हणू शकता me.get पॉइंट. तुम्हाला तुमचा माऊस फ्रेम वरती नेमका कुठे आहे ते तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलं जाईल. ठीक आहे बघा आता फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा माऊस इथं आहे, फक्त क्लिक करा. त्याची एक्स व्हॅल्यू आणि वाय व्हॅल्यू तुम्हाला दिसते का तिथे खाली. एक्स किती आहे 59 आणि वाय किती आहे तुमचा 1110. मध्ये कुठे जर क्लिक करा दुसरीकडे एक्स 233 आणि वाय 222. ठीक आहे अजून दुसरीकडे कुठेतरी क्लिक करा एक्स 99 वाय 342. परत क्लिक करा 454 455. ठीक आहे इन दिस वे you can obtain the information of your cursor. तुमचा कर्सर तुमच्या फ्रेम वरती कुठे आहे त्याची पोझिशन तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल with the help of a method that is nothing but get point. ठीक आहे जसं get point आहे तसं तुमच्याकडे get x नावाची एक मेथड आहे. तुम्हाला फक्त x व्हॅल्यू दिली जाईल. फक्त x व्हॅल्यू किती आहे 292 317 392 45 46. तसं तुम्हाला फक्त y व्हॅल्यू पाहिजे असेल गेट y करा. तुम्हाला फक्त y व्हॅल्यू दिली जाईल त्या ठिकाणी. ठीक आहे बघा 209 त्याच्या खाली 293 त्याच्या खाली 382 त्याच्या खाली 414 त्याच्या खाली 482 त्याच्या खाली 486 त्यानंतर वरती गेला तर 48. ठीक आहे इन दिस वे यू कॅन ऑब्टेन द करंट कर्सर व्हॅल्यू बाय कॉलिंग द मेथड. जर दोन्ही पाहिजे असेल तर गेट पॉइंट करा आणि सिंगल पाहिजे असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी गेट एक्स आणि गेट वाय करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे अजून एक मेथड यूज केली जाते ग्राफिक्स जी इज इक्वल टू गेट ग्राफिक्स. बघूया आपण होते का जी डॉट ड्रॉप ओव्हल me dot get x me dot get y
ठीक आहे, चेक करूया. ग्राफिक्स, ठीक आहे. बघा आता जिथे तुम्ही क्लिक कराल त्या ठिकाणी तुम्हाला सर्कल दिलं. ठीक आहे, तिथे क्लिक करा. ज्या ज्या ठिकाणी क्लिक कराल त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला एक सर्कल ड्रॉ करून दिलं जाईल, किंवा तिथे फिल होल करा. कलर सेट करा वाटलं तर जी डॉट सेट कलर, कलर डॉट रेड, ठीक आहे. बघा ठीक आहे, जिथे जिथे क्लिक कराल तो एक्स व्हॅल्यू घेतो, वाय व्हॅल्यू घेतो आणि त्या ठिकाणी तुमचा सर्कल काय केला जाईल, त्या ठिकाणी ड्रॉ केला जाईल. ठीक आहे, लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? नो सर. Right, so in this way if you are implementing mouse listener then you have to implement all the methods of your mouse listener. ठीक आहे, थोडक्यात कुठलाही इंटरफेस इम्प्लिमेंट करताना तुम्हाला सगळ्या मेथड इम्प्लिमेंट करायच्या आहेत, एवढं लक्षात राहू द्या. ठीक आहे.